स्वामी नारायण नामो भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नामो भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नामो भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नामो भज मन स्वामी नारायण। अक्षरधाम थी आव्या सहजानंद। अक्षरधाम थी आव्या सहजानंद। अक्षरधाम थी आव्या सहजानंद। अक्षरधाम थी आव्या सहजानंद। भक्तोना पूर्ण काम भज मन स्वामी नारायण। भक्तोना पूर्ण काम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नामो भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण। अक्षर मुक्तो ने साथे जलाव्या। 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 ऐश्वर्य लाव्या तमाम भज मन स्वामी नारायण। ऐश्वर्य लाव्या तमाम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नामो भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण। स्वामी नारायण नाम बोलो स्वामी नारायण नाम। बोलो स्वामी नारायण नाम। बोलो स्वामी नारायण नाम। बोलो स्वामी नारायण नाम। बोलो स्वामी नारायण अथ पारायण पूजन विधिः मंगलम। હવે આપણે બે હાથ જોડી મંગલાચરણમાં જોડાઈએ। वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं। वन्दे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा। वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा। वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शान्तिपाठः। હવે હાથ જોડી સદા સર્વત્ર અને સર્વ પ્રકારે શાંતિ થાય તે માટે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની પ્રાર્થના કરીએ। દિવ્યાં શાંતિં પરાં શાંતિં શાંતિં हि શાશ્વતીં ધ્રુવાં તનોતુ સહજાનંદઃ सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु प्रधानसंकल्पः हवे आ पारायण विधिनो संकल्प करवा जमणा हाथमां जळ भरेली चमची धारण करिए। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। हवे प्रत्येक यजमान हरिभक्त पोतपोतानुं नाम मनमा बोले। अत्र उपस्थितानामनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। हवे અહીંથી જે રીતે બોલવામાં આવે તે રીતે બોલો। ધર્મ अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जळ नीचे पधराओ। स्वस्ति वाचनम। हवे આપણે સૌ પોતપોતાના ઘરમાં બાજોઠ ઉપર પધરાવેલા અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ તેમજ ગુરુ પરંપરાની મૂર્તિઓ તેમજ ગ્રંથનું કંકુ અને અક્ષતથી પૂજન કરીશું અને ત્યારબાદ પરિવારના દરેક સદસ્યોના ભાલે પણ કંકુ અને ચોખાનો ચાંદલો કરીશું। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. હવે આપણે વક્તા સંતને વિનંતી કરીએ કે આપણને પારાયણનો લાભ આપે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું નામ મુખ પર આવતા જ મુખ અને મન પ્રસન્નતાથી છલકાઈ જાય, હૃદય આનંદથી ઉભરાઈ જાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે એક પવિત્ર અને પાવનકારી નામ, એક કલ્યાણકારી અને પરોપકારી જીવન, એક પ્રેરણાદાયી અને પરમ મોક્ષદાયી વ્યક્તિત્વ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે સર્વગુણ સંપન્ન અને સર્વકાલ પ્રસન્ન પ્રતિભા, સર્વલોક હિતાય અને સર્વજન સુખાય યુગ વિભૂતિ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલે સકલ શાસ્ત્ર વર્ણિત સંત લક્ષણોનું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ, અવિરત સેવા અને ભક્તિરત સાક્ષાત બ્રહ્મ સ્વરૂપ સંત. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શતાબ્દી મહોત્સવ ઉપક્રમે આ શ્રાવણ માસમાં આપણે આજે અને આવતીકાલે 2 દિવસ સુધી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શ્રુતવાન અને ક્ષમાવાન એ વિષયક એમના ગુણોનું દર્શન કરીશું. આજના દિવસે શ્રુતવાન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ વિષય ઉપર વિશેષ વિચાર વિમર્શ કરીશું. શ્રુતવાન એટલે ભગવત કથા શ્રવણમાં કહેતા ભગવાનની કથા સાંભળવામાં સદાય તત્પરતા, તલ્લીનતા અને તન્મયતા. શ્રુતવાન એટલે ભગવત કથા શ્રવણમાં અપાર લગ્ની, લગાવ અને લોલુપતા. શ્રુતવાન એટલે ભગવત કથા શ્રવણમાં અનહદ રસ, રુચિ અને રમમાણ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આ શ્રુતવાનપણું કેટલું ઉત્કૃષ્ટ હતું એ સૌએ અનુભવ્યું છે. શાસ્ત્રોમાં શ્રુતવાન વિષયક અનેક વ્યાખ્યાઓ, વિભાવનાઓ અને વર્ણન છે, પરંતુ એનું મૂર્તિમાન વ્યક્તિત્વ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ. શાસ્ત્રોમાં શ્રુતવાન વિષયક અનેક સમજૂતી છે, પરંતુ એની પ્રતીતિ અને અનુભૂતિ સૌ કોઈને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં થાય. કોઈ એક સમય માટે નહીં, કોઈ એક સમુદાય માટે નહીં, કોઈ એક સ્થળ માટે નહીં, પરંતુ સર્વ સમુદાય માટે, સર્વ દેશ માટે, સર્વ સમય માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું પ્રેરણાદાયી જીવન અનેકને પ્રેરણા આપતું રહ્યું છે અને આપતું રહેશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે એમના ઉપદેશામૃત ગ્રંથ વચનામૃતમાં શ્રુતવાન વિષયક કહેતા જેને ભગવાનની કથા શ્રવણમાં લગ્ની અને લગાવ હોય એના અનેક લક્ષણો બતાવ્યા છે. જેમ કે વચનામૃત કાર્યાણી પ્રકરણનું 12મું, ગઢડા અંત્યનું 24મું, ગઢડા મધ્યનું 29મું, ગઢડા મધ્યનું 49મું, ગઢડા મધ્યનું 66મું, ગઢડા અંત્ય પ્રકરણનું 13મું, વડતાલનું 6, આવા અનેક વચનામૃતોમાં શ્રુતવાન વિષયક વ્યક્તિના અનેક લક્ષણો બતાવ્યા છે. જેને કથા શ્રવણમાં વિશેષ શ્રદ્ધા હોય, દ્રઢ વિશ્વાસ હોય, પ્રીતિ હોય, આસક્તિ હોય, તત્પરતા હોય, સાતત્ય હોય, આવા વ્યક્તિને શ્રુતવાન કહેવાય. તો શ્રીમદ ભાગવતમાં
પણ વાત કરતાં કહ્યું છે, વિશ્વાસો ગુરુ વાક્યેષુ સ્વસ્મિન દિનત્વ ભાવના મનોદોષ જયશ્ચૈવ કથાયામ નિશ્ચલામતિ. કહેતા જેને કથામાં નિશ્ચલમતી છે, સ્થિરમતી છે, વિશ્વાસ છે, એકાગ્રતા છે, એવા વ્યક્તિને શ્રુતવાન કહેવાય. તો વાલ્મીકી રામાયણમાં પણ ઉત્તરકાંડમાં શ્રુતવાન વ્યક્તિના લક્ષણો બતાવ્યા છે. રામચરિત માનસમાં પણ, બાલકાંડ અને અરણ્યકાંડમાં આ વિષયક વાતો છે. તો મહાભારત જેવા વિરાટ ગ્રંથમાં પણ શ્રુતવાન વ્યક્તિના લક્ષણો બતાવ્યા છે. આ બધા જ શાસ્ત્રોના જે કાંઈ લક્ષણો શ્રુતવાન વિષયક બતાવવામાં આવ્યા છે એને આપણે 7 શબ્દોમાં સમજી શકીએ કે શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે કોણ. શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે જેને કથા શ્રવણમાં આગ્રહ હોય. શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે જેને કથા શ્રવણમાં એકાગ્રતા હોય. શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે જેને કથા શ્રવણમાં આસ્તિકતા હોય. શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે જેને કથા શ્રવણનું સતત અનુસંધાન હોય. શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે કથા શ્રવણમાં જેને એક સૂત્રતા હોય, કહેતા સાતત્ય હોય. શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે જેને કથા શ્રવણમાં એકાત્મતા હોય. અને શ્રુતવાન વ્યક્તિ એટલે જેને ભગવત કથા શ્રવણમાં અપાર આસક્તિ હોય. તો આ 7 શબ્દોમાં શ્રુતવાન વ્યક્તિના તમામ લક્ષણો સમાઈ જાય છે. એટલે કે ભગવત કથા શ્રવણનો આગ્રહ, એકાગ્રતા, આસ્તિકતા, અનુસંધાન, એક સૂત્રતા, એકાત્મતા અને આસક્તિ. આ 7 લક્ષણો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં સંપૂર્ણપણે, સર્વાંગપણે અને સર્વોત્કૃષ્ટપણે સૌ કોઈએ અનુભવ્યા છે. આ 7 લક્ષણોને ક્રમશઃ જોઈએ. શ્રુતવાન વ્યક્તિનું પહેલું લક્ષણ છે ભગવત કથા શ્રવણનો અતિ આગ્રહ. 1988ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમેરિકાના વિચરણ પ્રવાસમાં હતા. સાન ફ્રાન્સિસ્કો નજીક પ્લેઝન્ટન નામના શહેરમાં પ્રમોદભાઈ પટેલ નામના હરિભક્તને ઘરે સવારે અલ્પાહાર કર્યો અને સવારે 9 વાગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વચનામૃત વિષયક વાતો શરૂ કરી. 10 વાગ્યા, 11 વાગ્યા, 12 વાગ્યા, 12:30 વાગ્યા, સતત 3.5 કલાક સુધી એક જ આસન પર, એક જ વચનામૃત ઉપર સતત ભગવત વાર્તા કરી. સંતોએ કીધું કે સ્વામી, ઠાકોરજીનો થાળ થઈ ગયો છે, હવે આપ જમવા બિરાજો. સ્વામીશ્રી જમ્યા. હવે જમ્યા પછી આરામમાં જ જવાનું હતું. બીજી કોઈ ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિ નહોતી. પણ તરત જ જમ્યા પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા, બપોરની કથા બાકી છે એ વાંચી લઈએ. સંતોએ કીધું કે સ્વામી, સવારના 3.5 કલાક સુધી આપણે કથા સિવાય કાંઈ જ કર્યું નથી. કથા તો થઈ ગઈ. સ્વામી કે તો પણ બપોરની કથા તો બાકી છે. અને સ્વામીએ બપોરની કથા વંચાવી અને પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા, કથા તો આપણો ખોરાક છે. જેમ આ ભોજન લીધું એમ આ ભોજન લીધા પછી આત્માનું ભોજન લેવું પડે. કેટલો કથા શ્રવણનો આગ્રહ. 3.5 કલાક તો કથા કરી જ છે. એના પછી પણ એક બપોરની કથાનું વાંચન બાકી રહ્યું એ એમને ના પાલવે એટલો આગ્રહ એમનો રહેતો. તો 2010ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગોંડલમાં બિરાજમાન હતા. 22મી ઓક્ટોબરનો દિવસ, શરદ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ ખૂબ મોટા પાયે ગોંડલમાં ઉજવાય. સાંજે લગભગ 6:45 વાગે સભા શરૂ થવાની હતી. 5:30 વાગે સ્વામીશ્રી રૂમમાં હતા. સેવા કરતા એક સેવકને કીધું કે કૃષ્ણવલ્લભ સ્વામીને કહો કે આજે વહેલા ઠાકોરજીનો થાળ કરે અને આજે આપણે વહેલા જમી સમયસર 7 વાગે સભામાં પહોંચી જવું છે. ત્યારે એ સેવકે કે સ્વામી, આપણને સભા વ્યવસ્થાના સંતોએ કીધું છે કે સ્વામીશ્રી 8 વાગ્યા પછી પધારે. સ્વામી કે તું સભા કાર્યક્રમનું કાગળ લાવ. સ્વામીને કાગળ બતાવવામાં આવ્યો. સ્વામીએ વાંચ્યો. ત્યારે પણ સેવક સંતો એ જ વાત કરતા રહ્યા કે સ્વામી, આપણે તો 8 વાગ્યા પછી જવાનું છે. સ્વામી કે મેં કાગળ માગ્યો છે, સભામાં મારે ક્યારે જવું એ તમારે કહેવાની જરૂર નથી. મારે તો એ જાણવું છે કે સભા કેટલા વાગે શરૂ થાય છે. સભા સાંજે 6:45 વાગે શરૂ થવાની હતી. સ્વામીએ તરત જ સેવક સંતોને કીધું કે આપણે 7 વાગે સભામાં પહોંચી જવું છે. એ પ્રમાણે
ભોજનને વગેરેનું આયોજન કરો. સંતો દલીલ કરતા રહ્યા કે બાપા બહુ જ વહેલું પડશે. સ્વામી કે વહેલા સભામાં પહોંચીએ તો વાંધો શું છે? 90 વર્ષની સ્વામીની એ વખતની વયોવૃદ્ધ ઉંમર, પણ 90 વર્ષે પણ કથામાં સમયસર જવાનો, કથા શ્રવણ કરવાનો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો કેટલો આગ્રહ હશે. તો કથા શ્રવણનું આ પહેલું લક્ષણ, કથા શ્રવણનો આગ્રહ. બીજું લક્ષણ, કથા શ્રવણમાં એકાગ્રતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને માત્ર કથા શ્રવણનો આગ્રહ નહોતો, પણ કથા શ્રવણ જ્યારે પણ થાય, જ્યાં પણ થાય, ત્યાં સહજ એકાગ્રતા એમની રહેતી. 1998ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બાયપાસ સર્જરી પછી ન્યુયોર્કની બાજુમાં વેસ્ટચેસ્ટર નામના શહેરમાં બિરાજમાન હતા. કેટલાક અઠવાડિયાઓ સુધી સ્વામીશ્રી અહીંયા આરામ કર્યો હતો. અને એ વખતે સ્વામીશ્રી સમક્ષ રોજ ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ પુસ્તક વંચાય. આ ગેય ગ્રંથ છે. સદગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી રચિત આ ગ્રંથમાં 164 પ્રકરણ છે. કહેતા ઘણો મોટો ગ્રંથ છે. અને સહેજે આ પંક્તિબદ્ધ ગ્રંથ એ સાંભળવાનો હોય એટલે જેટલું પ્રસંગ વર્ણનમાં આપણી એકાગ્રતા રહે, એટલી ગેય પંક્તિઓ ગવાતી હોય એમાં એટલી એકાગ્રતા ન રહે. અને સ્વામીશ્રી આ બીમાર અવસ્થામાં એનું શ્રવણ કરતા હતા. આ ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથમાં વચ્ચે ભગવાન સ્વામિનારાયણે જે ગામોમાં વિચરણ કર્યું છે એની નામાવલીઓ આવે છે. લગભગ 86 કડી સુધી ચાલે છે અને 256 જેટલા ગામોનો ઉલ્લેખ છે. જેવું આ વર્ણન પૂરું થયું અને તરત જ સ્વામીશ્રી બોલ્યા કે આમાં મહુધા ગામ ના આવ્યું? આટલા ગામો પસાર થઈ ગયા, આટલી કડીઓ પસાર થઈ ગઈ, પણ એક ગામ રહી ગયું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કથા શ્રવણની આ એકાગ્રતામાં એ નોંધ્યા વગર ના રહ્યું. બીમાર અવસ્થા હોય, આરામની અવસ્થામાં હોય, એમાં કથા શ્રવણ કરતા હોય તો એ વખતે પણ એમની કથા શ્રવણની એકાગ્રતા કેટલી હશે એનો આ જીવંત પુરાવો છે. તો 2002ની સાલમાં સ્વામીશ્રી અટલાદરામાં બિરાજમાન હતા, ભોજન કરી રહ્યા હતા અને એ વખતે પુસ્તક વાંચન થતું હતું. શરણાગતિ નામનું પુસ્તક વંચાતું હતું. વાંચનાર સંતે પુસ્તક વાંચવાની શરૂઆત કરી. 2 લીટી વાંચી ત્યાં તરત જ સ્વામીશ્રી બોલ્યા કે આ તો વંચાઈ ગયું લાગે છે. ત્યારે વાંચનાર સંતે કીધું કે ના સ્વામી, હજુ આ પ્રસંગના 2 પાના બાકી છે. ત્યારે સ્પષ્ટતા કરતા સંતે કીધું કે સ્વામી તમારી વાત સાચી છે. મેં હવે પછીના 2 પ્રસંગના પાના જે બાકી છે એનું અનુસંધાન મેળવવા માટે આગળ વંચાઈ ગયેલા આ જ પ્રસંગની 2 લીટી પુનઃ રિપીટ કરી. ત્યારે સૌ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા કે સ્વામીશ્રી તો ભોજન કરી રહ્યા છે ને ભોજન કરતાં કરતાં પણ પૂર્વે વંચાઈ ગયેલા પ્રસંગની 1 લીટી વધારે વંચાઈ તો પણ એમની ધ્યાન બહાર ના રહ્યું. કેટલી એકાગ્રતા એમની કથા શ્રવણમાં હશે. આ 2 વાંચનના સમય દરમિયાન કેટલોય સમયગાળો વીતી ગયો હતો અને એ દરમિયાન વચ્ચે સ્વામીશ્રીએ પત્રલેખન પણ કરી દીધું હતું, કેટલીક મિટિંગો પણ એટેન્ડ કરી હતી, કેટલાય એને મુલાકાત પણ આપી દીધી હતી. તો આટલી બધી પ્રવૃત્તિની વચ્ચે પૂર્વે વંચાઈ ગયેલા પ્રસંગની 1 લીટી પુનઃ વંચાઈ એ પણ સ્વામીશ્રીની ધ્યાન બહાર ન રહ્યું. માત્ર આખું ચેપ્ટર નહીં, આખો પ્રસંગ નહીં, પણ 1 લીટી કેટલી એકાગ્રતાથી સ્વામીશ્રી સાંભળતા હશે એની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિ અનેકને એ વખતે અનુભવાઈ. તો 1983ની સાલમાં સ્વામીશ્રી જ્યારે હાર્ટ એટેક પછી વડોદરામાં એમ્સમાં આરામ કરી રહ્યા હતા અને એ વખતે સ્વામીશ્રી સમક્ષ સંતો પુસ્તક વાંચતા. પુસ્તક વાંચનાર સંતે ડભાણમાં ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને દીક્ષા આપી એ પ્રસંગનું વાંચન કર્યું. એમાં ભૂલથી એમનાથી જે તિથિ હતી એમાં મહા સુધી પાંચમ બોલાઈ ગયું. તરત જ સૂતા સૂતા સાંભળતા, બીમાર અવસ્થામાં સાંભળતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા આમાં તો પોષ સુધી પૂનમ આવે. વાંચનાર સંત જાગૃત હતા, જોઈને વાંચતા હતા. એમણે ભૂલ કરી પણ બીમાર અવસ્થામાં સૂતા સાંભળતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભૂલને સુધારી દીધી. આનાથી મોટું એકાગ્રતાનું પ્રમાણ કયું હોઈ શકે? તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના જીવનમાં કથા શ્રવણમાં કેટલી એકાગ્રતા હશે, આવા તો અનેક પ્રસંગો છે. માત્ર એકાગ્રતા નહીં, પરંતુ ચિંતનયુક્ત એકાગ્રતા, મનનશીલ એકાગ્રતા
1974ની સાલમાં સ્વામીશ્રી દારે સલામ જઈ રહ્યા હતા અને પ્લેનની મુસાફરી હતી. હાથમાં સહજાનંદ ચરિત્ર નામના પુસ્તકનું વાંચન કરી રહ્યા હતા. એમાં આવ્યું કે પંચાળામાં કાઠી દરબારનું ફુલેકું નીકળ્યું. સ્વામીશ્રી તરત જ બોલ્યા કે પંચાળામાં કાઠી દરબારો છે જ નહીં, ત્યાં તો ગરાસિયા દરબાર રહે છે. આ સુધારો થવો જોઈએ. માત્ર એકાગ્રતા નહીં, પરંતુ ચિંતનશીલ મનનયુક્ત એકાગ્રતા એમના જીવનમાં હતી. આ કથા શ્રવણનું બીજું લક્ષણ. કથા શ્રવણનું ત્રીજું લક્ષણ એટલે કથા શ્રવણમાં આસ્તિકતા. આસ્તિકતા એટલે પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને દ્રઢ વિશ્વાસ. કેટલાય લાંબા સમય સુધી કથા ચાલે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ક્યારે પણ કોઈ દિવસ કથા શ્રવણમાં કોઈએ કંટાળો આવ્યો હોય એવું જોયું નથી. ભલે ને કલાકોના કલાકો સુધી કથા ચાલે. 1983ની સાલમાં મુંબઈમાં વડાલા પાસે બ્રહ્મધામમાં ભાગવત કથાનું આયોજન હતું. ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ ભાગવત કથાકાર અને ભાગવત રસજ્ઞ એવા કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી 7 દિવસ સુધી આ ભાગવત પારાયણ કરવાના હતા. સવારે 3 કલાક પારાયણ ચાલે અને સાંજે પણ 3 કલાક પારાયણ ચાલે. દિવસના 6 કલાક સુધી પારાયણ ચાલે. 7 દિવસ સુધી ચાલી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 7 દિવસ સુધી સવાર અને સાંજ 3 કલાક પારાયણમાં હાજર રહ્યા. હાજર રહ્યા એટલું નહીં, એને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી સાંભળી. સાંભળનારા શ્રોતાઓ એ ક્યારેક કંટાળો બતાવે, પણ એ વખતે છેલ્લા દિવસે ભાગવત કથાકાર કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજી જાહેરમાં બોલ્યા કે હું 7 દિવસથી કથા કરું છું, હજારો શ્રોતાઓ સાંભળે છે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જે શ્રદ્ધાથી અને જે આનંદથી કથાનું શ્રવણ કરે છે એવું તો કોઈ જ કરતા નથી. કલાકોના કલાકો કથા ચાલે, પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ક્યારે પણ કોઈ દિવસ કથા શ્રવણમાં કંટાળો આવ્યો નથી. એવી એમની પૂર્ણ શ્રદ્ધા. સાથે 1983માં સ્વામીને જ્યારે હાર્ટ એટેક આવ્યો અને આરામ કરતા હતા, તો એ વખતે રોજના 8 થી 10 કલાક સુધી એ કથા શ્રવણ કરે. કેટલી શ્રદ્ધા હશે! બીમાર અવસ્થામાં, હાર્ટ એટેક જેવી ગંભીર બીમારીમાં તો દર્દી આરામ જ કરતો હોય, તો એ વખતે સૂતા સૂતા માંદગીમાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલી શ્રદ્ધાથી કથા શ્રવણ કરતા હોય. સાથે દ્રઢ વિશ્વાસ. કથા પ્રસંગમાં જે કંઈ પ્રસંગો વંચાય એને પૂર્ણ વિશ્વાસથી સ્વીકારી લેવા એ એમની એક સહજ પ્રકૃતિ હતી. જે કંઈ કથા વંચાય એમાં દ્રઢ વિશ્વાસ. એકવાર કથા વાંચનમાં આવ્યું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઉપદેશામૃત વહાવતા હતા અને એમની સમક્ષ હજારો શ્રોતાઓ કથા શ્રવણ કરતા હતા. ત્યારે બાજુમાં બેઠેલા એક ભક્તે શંકા કરી કે બાપા, મહારાજના વખતમાં તો કોઈ માઇક સિસ્ટમ નહોતી, કોઈ સાઉન્ડ વ્યવસ્થાનું આયોજન નહોતું, તો મહારાજ બોલતા હોય અને હજારો શ્રોતાઓ સાંભળતા હોય એ કેમનું શક્ય બને? શંકા વ્યાજબી લાગે એવી હતી, પણ તરત જ દ્રઢ વિશ્વાસુ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા, એ તો મહારાજની દિવ્ય લીલા. મહારાજ હોઠ ફફડાવે અને અધારોને જ્ઞાન થઈ જાય. કથા પ્રસંગ તો વંચાય, કથા પ્રસંગનું શ્રવણ તો થાય, પણ આવા દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે માનવાને સ્વીકારવાને એ અલગ બાબત. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આ સહજ હતું. તો કથા શ્રવણનું આ ત્રીજું લક્ષણ, કથામાં આસ્તિકતા. આગળ કથા શ્રવણનું ચોથું લક્ષણ, કથાનું અનુસંધાન. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં સતત ભલે પ્રવૃત્તિમય રહ્યા, પણ કથાનું અનુસંધાન એ ક્યારેય ચૂક્યા નથી. 2006ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અમદાવાદ શાહીબાગ મંદિરમાં બિરાજમાન હતા. ભોજન ગ્રહણ કરતા હતા. કથા વાંચનાર સંતે ઉપદેશામૃત નામના પુસ્તકનું વાંચન શરૂ કર્યું અને ત્યાં પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામી બોલ્યા કે આ પુસ્તક વાંચન પછી કરીશું, હમણાં દિલ્હીથી પૂજ્ય આત્મસ્વરૂપ સ્વામીનો ફેક્સ આવ્યો છે, એ પહેલાં વાંચી લઈએ. એટલે એક સંત પૂજ્ય વિવેક સાગર સ્વામીની રૂમમાં એ ફેક્સ પત્ર લેવા માટે ગયા. હવે વિવેક સાગર સ્વામીની રૂમ બાજુમાં જ હતી, બહુ દૂર નહોતી. એ સંત જાય અને ફેક્સ પત્ર લઈને આવે તો કદાચ હાર્ડલી 40-45 સેકન્ડ જેવું થાય. પણ એ વખતે પેલા સંત ઊભા થયા એટલે વાંચનાર સંતે જે પુસ્તક વંચાતું હતું એનું વાંચન બંધ કર્યું. તરત જ સ્વામીશ્રીએ ટકોર કરી
કે ફેક્સ લઈને આવે ત્યાં સુધી તો વાંચો. હવે બહુ મોટો સમય નહોતો, હાર્ડલી 40-45 સેકન્ડનો જ સમય હતો, પણ એટલી ક્ષણ પણ ભગવાનનું કથા શ્રવણ ચૂકાઈ ના જાય, એનું સતત અનુસંધાન રહે, એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની પ્રકૃતિ હતી. અનંત પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે સ્વામીશ્રીનું કથા શ્રવણનું અનુસંધાન એ શ્રુતવાનપણાના એમના આદર્શ વ્યક્તિત્વને ઉજાગર કરે છે. સ્વામીશ્રીના જીવનમાં આ એક ખરેખર આશ્ચર્ય થાય કે આવા સખત અને સતત વિચરણની વચ્ચે, ભારે અને ભીડામય વિચરણની વચ્ચે પણ, અને સાથે પત્ર લેખન ચાલતું હોય, મુલાકાતો ચાલતી હોય, પધરામણીઓ ચાલતી હોય, સાથે સાથે કેટલી મુલાકાતો ચાલતી હોય, સંસ્થાકીય મિટિંગોનું આયોજન થતું હોય, એમાં પણ હાજરી આપવાની હોય, આવી તો બધી હારમાળાઓની વચ્ચે પણ સ્વામીશ્રીના કથા શ્રવણનું અનુસંધાન એ ખરેખર એમના શ્રુતવાનપણાની અનન્યતા અને અજોડતા સિદ્ધ કરે છે. એમાં કોઈ બેમત નથી. તો આવું કથા શ્રવણનું અનુસંધાન એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં શ્રુતવાનપણાનું ચોથું લક્ષણ. આગળ પાંચમું લક્ષણ, કથા શ્રવણની એક સૂત્રતા, કહેતા સાતત્ય. ગમે એટલા કઠિનતમ વિચરણના પ્રસંગો આવે, અટપટું વિચરણ ઘડાય, પણ સ્વામીશ્રીએ કથા શ્રવણનું સાતત્ય, એની એક સૂત્રતા એ સતત જાળવી રાખી છે. એક જ પ્રસંગ સમજવા માટે પૂરતો છે. 1977ની સાલમાં અમેરિકાના વિચરણ પ્રવાસમાં 1 સપ્ટેમ્બરનો એ દિવસ, આ દિવસે સ્વામીશ્રી સવારથી પધરામણીએ નીકળ્યા. પધરામણીએ જતા રસ્તામાં એક એક્ઝિટ ચૂકાઈ ગઈ, એટલે આખો ચકરાવો થયો. પધરામણીનો ક્રમ પણ એક પછી એક પાછો ઠેલાયો, અને જે જગ્યાએ બપોરે 12-12:30 વાગે પહોંચીને ભોજન ગ્રહણ કરવાનું હતું, એ જગ્યાએ પધરામણી કરતાં કરતાં સ્વામીશ્રી જ્યારે પહોંચ્યા ત્યારે સાંજે 4:45 વાગ્યાનો સમય થઈ ચૂક્યો હતો. સ્વામી આવ્યા, ભોજન કરવા બિરાજ્યા. બપોરનું 12 વાગ્યાનું ભોજન 4:45 વાગે થયું. એ તો ખરેખર એક હૃદયદ્રાવક ઘટના હતી. આટલા કલાકો સુધી ભોજન ઠેલાય, શરીર તો ખોરવાય, પણ મન પણ સંતુલન ગુમાવી દે. પણ સ્વામીશ્રી સ્થિર હતા. 4:15 વાગે ભોજન પૂર્ણ થયું. સંતોએ કીધું કે સ્વામી, હજુ રાત સુધી પધરામણીઓ ચાલવાની છે, માટે થોડોક આરામ કરી લો. સ્વામીશ્રી રૂમમાં આવ્યા. ટેબલ લેમ્પનું અજવાળું હતું, ત્યાં ગયા. હાથમાં પુસ્તક ખોલવાની શરૂઆત કરતા હતા, ત્યાં એક સેવક સંત રૂમમાં આવ્યા અને સહેજે બાપાને પૂછ્યું કે બાપા, આરામ નથી કરવો? સ્વામીશ્રી તરત જ બોલ્યા કે હજુ બપોરની કથાનું વાંચન બાકી છે. હૃદયનો ધબકાર ચૂકાઈ જાય એવી આ ઘટના હતી. સાંજે 5:15 વાગે બપોરની કથાનું વાંચન બાકી છે, એ મનમાં યાદ આવવું ને, એ જ અસાધારણ ઘટના છે. આ સામાન્ય બાબત છે જ નહીં. અને એ વખતે બપોરની કથા સાંજે 5:15 વાગે સ્વામીશ્રીએ કરી અને પછી આરામમાં ગયા. ત્યારે ખ્યાલ આવે કે એમના જીવનમાં આવી વિચરણની અનંત વિષમતાઓ હતી, વિકટતાઓ હતી, વિપરીતતા હતી, પણ એમની કથા શ્રવણની એક સૂત્રતા એ ક્યારેય તૂટી નથી કે ક્યારેય ઓછી થઈ નથી. આ શ્રુતવાનપણાનું પાંચમું લક્ષણ. આગળ શ્રુતવાનપણાનું છઠ્ઠું લક્ષણ, એકાત્મતા. કથા શ્રવણમાં જાણે સ્વામીશ્રી ખોવાઈ જતા. એમને કથા શ્રવણ પોતાનું જીવન બનાવ્યું હતું. 1986ની સાલમાં સ્વામીશ્રી ગોંડલમાં હતા. પગે સોજા આવ્યા હતા. ડૉક્ટર સામાણી, બહુ જ પ્રસિદ્ધ ડૉક્ટર, સ્વામીશ્રીને જોવા માટે આવ્યા અને સ્વામીશ્રીને સૂચન કરતાં કીધું કે સ્વામી, આ પગે સોજા આવ્યા છે, એનું કારણ એ છે કે 3 વર્ષ પહેલાં આપને એટેક આવ્યો છે, એટલે હૃદયની ગતિ થોડી ધીમી પડી છે. હવે આપ જે રીતે વિચરણ કરો છો, આરામ ઓછો કરો છો, તો અમે આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે આરામ વધારે કરો, વિચરણ ઓછું કરો. અને એટલે હૃદય એની કેપેસિટી બહાર જાય છે, એટલે એ રિએક્શન રૂપે આ સોજા રૂપે આવ્યું છે. ત્યારે એ વખતે સ્વામીશ્રી કાંઈ ના બોલ્યા. થોડાક જ સમયમાં સંસ્થાના વડીલ હરિભક્તો મણિભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, ઠાકોર કાકા, સિટી કાકા બાપા પાસે આવ્યા. સ્વામીને વિનંતી કરી કે બાપા, હવે આપને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે આપ થોડું વિચરણ ઓછું કરો, આરામ વધારે કરો, એ ખાસ વિનંતી છે. ત્યારે એ વખતે સ્વામીશ્રી બોલ્યા
કે તમે વિચરણમાં જવાની ના પાડો, કથા વાર્તામાં જવાની ના પાડો, તો દર્શન ને કથા વાર્તાનો તો આ જીવડો છે, એમાં તમે રોકો તો કેવી રીતે અમને ફાવે? કહેતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ માટે કથા શ્રવણ એ માત્ર એક આહ્નિકની પ્રવૃત્તિ નહોતી, માત્ર એક દૈનિક કાર્ય નહોતું, પરંતુ જીવન તુલ્ય હતું, પ્રાણ સમાન હતું. એ સ્વામીશ્રીના શબ્દોમાં અહીંયા આપણને ખબર પડે છે. તો 1983ની સાલમાં ડૉક્ટર સામાણીએ બાપાને પૂછ્યું હાર્ટ એટેક પછી કે સ્વામી કેવું રહે છે? ત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા કે રોજ 8 થી 10 કલાક કથા વંચાય છે એટલે આનંદ છે. બીમારીમાં પણ એમને આનંદ હતો કથા શ્રવણનો, આરામનો નહીં. આ સ્વામીશ્રીની સાહજિક અને સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ હતી. કથા શ્રવણ પ્રત્યેની એમની એકાત્મતા હતી, એમને જીવન બનાવ્યું હતું, એ અહીંયા સ્પષ્ટ દેખાય છે. તો શ્રુતવાનપણાનું આ 6થું લક્ષણ. અને 7મું લક્ષણ શ્રુતવાનપણાનું ભગવાનની કથા વાર્તામાં દ્રઢ આસક્તિ. ભગવાન સ્વામિનારાયણે ગઢડા મધ્યના 29ના વચનામૃતમાં જેને ભગવાનમાં દ્રઢ આસક્તિ હોય એના લક્ષણો બતાવ્યા છે. આ લક્ષણો બતાવતા ભગવાન સ્વામિનારાયણે 4 પરિસ્થિતિ મૂકી છે. પહેલી પરિસ્થિતિ કે જે વ્યક્તિ માર્ગે ચાલીને અતિશય થાકી ગયો હોય પણ એ વખતે જો ભગવાનની કથાનો પ્રસંગ નીકળે તો એ સાંભળવા તત્પર થઈ જાય અને એનો થાક ઉતરી જાય. બીજી પરિસ્થિતિની વાત કરતા કહે છે કે અતિશય અપમાન થયું હોય. ત્રીજી પરિસ્થિતિની વાત કરતા કહે છે કે રોગાદિકે કરીને પીડાને પામ્યો હોય. પણ આ બંને પરિસ્થિતિમાં જો ભગવાનની કથા સાંભળે તો જાણે શરીરમાં પીડા છે જ નહીં, જાણે અપમાન થયું જ નથી, એટલો આનંદ થકો ભગવાનની કથા સાંભળે. અને ચોથી પરિસ્થિતિ વર્ણવતા કહે છે કે રાજ્ય સમૃદ્ધિ કરીને અવળાઈ ગયો જણાતો હોય પણ જો ભગવાનની વાર્તાનો પ્રસંગ નીકળે તો જાણે કાંઈ થયું જ નથી. આ 4 પરિસ્થિતિની વાત કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે ભલે આવી વિકટ પરિસ્થિતિઓ આવે પણ એ 4 પરિસ્થિતિમાં એક વસ્તુ કોમન ભગવાન સ્વામિનારાયણ બતાવે છે કે એનું કથા શ્રવણ ઓછું ના થાય. કહેતા કથા શ્રવણમાં એની આસક્તિ આવી પરિસ્થિતિમાં પણ એવી જ અકબંધ અને અતૂટ રહે. આ લક્ષણો સાંભળીને એક વસ્તુની સાબિતી થાય છે કે જેને ભગવાનની કથા શ્રવણમાં આસક્તિ હોય એને ભગવાનમાં દ્રઢ આસક્તિ જાણવી. આ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ કરે છે. એટલે કે કથા શ્રવણમાં દ્રઢ આસક્તિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ભગવાનમાં દ્રઢ આસક્તિ. ભગવાનમાં દ્રઢ આસક્તિના બીજા કોઈ લક્ષણ નહીં. કથા આસક્તિના લક્ષણ એ જ ભગવાનની અંદર આસક્તિના લક્ષણ. આવું ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે. આ બધી જ પરિસ્થિતિઓ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં આવી પણ એમની કથા શ્રવણ પ્રત્યેની આસક્તિ એવી જ અતૂટ રહી, અકબંધ રહી. પહેલી પરિસ્થિતિ માર્ગે ચાલીને અતિશય થાકી ગયો હોય. 19મી ફેબ્રુઆરી 1975નો દિવસ સ્વામીશ્રી આણંદમાં પધરામણી કરી રહ્યા હતા. એક પછી એક પધરામણી ચાલી, લગાતાર પધરામણીઓ ચાલતી રહી. વચ્ચે એક પધરામણીમાં એક હરિભક્તને ત્યાં નહોતા તો બીજી વાર પણ જવાનું થયું, અડધું ભોજન ઠેલીને. પણ છતાં સ્વામીશ્રી ગયા. આવી તો વિપરીતતા બહુ આવતી. અને એ વખતે સાંજે જ્યારે પધરામણી પૂરી થઈ ત્યારે 280 પધરામણીનો આંકડો નોંધાયો. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 45 વર્ષ સુધી ગુરુપદે બિરાજમાન રહી પધરામણીઓ કરી. પણ 19મી ફેબ્રુઆરી 1975નો દિવસ એવો હતો કે જે દિવસે એમને સૌથી વધારે પધરામણી કરી હોય, 280 પધરામણી. હવે સહેજે એક પધરામણીમાં આપણે 100 ડગલા ગણીએ તો 280 ગુણ્યા 100 28,000 પગલાં થાય. એટલે કે લગભગ 12 થી 13 કિલોમીટરનું અંતર કપાય. બીજું 280 પધરામણી એટલે કે જે ઘરે જાય એમાં બેસવાનું અને ઉઠવાનું. એટલે 280 પધરામણી દરમિયાન 280 વખત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બેઠા છે અને 280 વખત ઊભા થયા છે. 280 વખત ઉઠબેઠ થઈ હોય એનો શરીરમાં કેટલો થાક વર્તાય. 12 થી 13 કિલોમીટર ચાલ્યા હોય કેટલું શરીરમાં થાક વર્તાય. અને રાત્રે 10 વાગ્યા પછી સ્વામીશ્રી સભામાં પધાર્યા. 1.5 કલાક સુધી સભામાં કથા શ્રવણ કર્યું. ત્યારે કોઈને લાગે નહીં આટલી બધી પધરામણીઓ કરીને આવ્યા છે,
શરીર સાવ આમ લથડિયા લેતું હોય, શરીરમાં થાક વર્તાતો હોય, કોઈ પણ સશક્ત વ્યક્તિ પણ 280 વખત ઉઠબેઠ કરીને આવ્યો હોય, 10-12 કિલોમીટર ચાલીને આવ્યો હોય, સહેજે થાકેલો વર્તાય, પણ આવી થાક ભરી પરિસ્થિતિમાં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એટલી જ આસક્તિથી કથા શ્રવણ કરતા રહ્યા. સાથે બીજી પરિસ્થિતિ કે બીમારી હોય. 1980ની સાલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને આંખે મોતિયાનું ઓપરેશન થયું. એ પૂર્વે મેડિકલ પરીક્ષણ થયું. 2 વાગે પરીક્ષણ ચાલ્યું હતું, સાંજે 5 વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. અને જેવું પરીક્ષણ પૂરું થયું તરત જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા, આજની બપોરની કથાનું વાંચન બાકી છે, એ પહેલાં કરી લઈએ, સાંજે 5 વાગે. આવી બીમાર અવસ્થામાં પણ બપોરની કથા શ્રવણનું યાદ રહેવું એ કેટલું બધું અઘરું છે. સ્વામીશ્રીએ કથા શ્રવણ કરાવ્યું. મોતિયાનું ઓપરેશન પૂર્ણ થયું. કેટલાક દિવસો સુધી સ્વામીશ્રી ત્યાં જ રહેવાના હતા, પણ એ વખતે સ્વામીશ્રીએ કહી દીધું કે આટલા સંતો મારી પાસે છે, એમાંથી એક સંતે મારી સાથે સતત રહેવું અને કથા વાંચન કરવું, જેથી મારે સંભળાય. અને એ સ્વામીએ મોતિયાની બીમારીના ઓપરેશન પછી એ વખતે બહાર પડેલા ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવના તમામ પ્રકાશનોનું વાંચન કરાવી દીધું. વચનામૃત, સ્વામીની વાતો, તમામ જીવનચરિત્રનું પણ શ્રવણ કરી લીધું. સાથે હરિલામૃત, ભક્ત ચિંતામણી જેવા ગ્રંથોનું પણ શ્રવણ કરી લીધું. અને એથી પણ આગળ હરિચરિત્રામૃત સાગર, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો સૌથી વિરાટ ગ્રંથ, 98,000 કડીને સમાવતો ગ્રંથ, એનું પણ શ્રવણ આ મોતિયાના ઓપરેશનના આરામ દરમિયાન કરી લીધું. ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે બીમાર અવસ્થામાં પણ આવી પીડા હોય, આંખે સતત દુખતું હોય, એવા મોતિયાના ઓપરેશન પછી પણ સ્વામીશ્રી સતત કથા શ્રવણ કરતા રહ્યા હતા. તો 1998માં બાયપાસ સર્જરી પછી પણ એક પણ દિવસ એવો નહોતો ગયો કે જેમાં સ્વામીશ્રીએ કથા શ્રવણ ના કરી હોય. તો બીમારની પરિસ્થિતિમાં પણ એમનું કથા શ્રવણની આસક્તિ ઓછી થઈ નહોતી. ત્રીજી પરિસ્થિતિ અપમાનની. અપમાન તો સ્વામીશ્રીનું પણ ઘણું થયું છે, પણ કોઈ દિવસ સ્વામીશ્રી એવું નથી કીધું કે આજે મૂડ નથી, આજે કથા શ્રવણ ના કરાવશો. અપમાન થયું હોય કે ગમે તે થયું હોય, એમની કથા શ્રવણની આસક્તિ ક્યારેય ઓછી થઈ નથી. અને ચોથી પરિસ્થિતિ, રાજ્ય સમૃદ્ધિ કરીને અવળાઈ ગયો હોય જણાતો હોય, કહેતા શાહી સન્માન મળ્યું હોય. 2000ની સાલમાં સપ્ટેમ્બર મહિનામાં જ્યારે યુનોમાં વિશ્વ ધર્મ પરિષદ હતી, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એ ધર્મ પરિષદના એક સેશનમાં મુખ્ય સંબોધન આપવાનું હતું. વિશ્વના તમામ ધર્મગુરુઓ એ સંબોધન સભામાં હાજર રહેવાના હતા. સ્વામીશ્રી સંબોધવાના હતા. અને સભામાં જતા પહેલાં 5-10 મિનિટ બાકી હતી. સેવક સંતો ત્યાંથી ફોન આવે પછી સ્વામીશ્રીને લઈ જવા, એની એ ફોનની રાહ જોતા હતા. અને એ વખતે 5-10 મિનિટનો ઉપયોગ સ્વામીશ્રી બોલ્યા કે હજુ 5-10 મિનિટ છે તો લાવો યોગીજી મહારાજની બોધ કથા વાંચી લઈએ. આવી શાહી સન્માનની ભવ્ય ક્ષણો હોય, સમગ્ર હિન્દુ ધર્મ માટે ગૌરવનો અને ઐતિહાસિક ઘટનાનો પ્રસંગ હોય, તો એ વખતે પણ કથા શ્રવણ યાદ આવવું એ દ્રઢ આસક્તિ હોય તો જ શક્ય બને. ભગવાન સ્વામિનારાયણ મધ્યના 29ના વચનામૃતમાં આ ચારેય પરિસ્થિતિ આવી વિકટ આવે પણ એ વ્યક્તિનું કથા શ્રવણની આસક્તિ ઓછી ના થાય, એ જે બતાવે છે એ ખરેખર પ્રત્યક્ષપણે મૂર્તિમંતપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં સંપૂર્ણપણે સૌએ દેખ્યું છે અને અનુભવ્યું છે. એટલે કે કથા શ્રવણની દ્રઢ આસક્તિ એ શ્રુતવાનપણાનું 7મું લક્ષણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં સર્વોત્કૃષ્ટપણે બિરાજમાન હતું. તો આ કથા શ્રવણના આ 7 લક્ષણો જે એમના શ્રુતવાનપણાની સર્વોપરિતા સિદ્ધ કરે છે. આ 7 લક્ષણોની સાથે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં જો વિશેષ વિચાર કરીએ તો આપણને અનહદ આશ્ચર્ય અને અપ્રતિમ આદર ભાવ તો ત્યારે થાય કે એની 7 વિશેષતાઓ સાંભળીએ. 7 લક્ષણો તો ખરા જ, પણ સાથે 7 વિશેષતાઓ. પહેલી વિશેષતા કે બધું જ જાણતા હોય, બધા જ પ્રસંગોની ખબર હોય, છતાં એટલી જ આસક્તિથી, એટલી જ એકસૂત્રતાથી, એટલી એકાગ્રતાથી કથા શ્રવણ સાંભળવું એ એમના કથા શ્રવણની પહેલી વિશેષતા. બીજી વિશેષતા, અનંત પ્રવૃત્તિની વચ્ચે, સખત અને સતત વિચરણની વચ્ચે પણ કથા શ્રવણ પ્રત્યે ક્યારે અનુસંધાન ના ચૂકવું એ એમની બીજી વિશેષતા. ત્રીજી વિશેષતા, બધાયનું સાંભળે. મંડલેશ્વર મહાત્મા બોલતા હોય કે મૂર્ધન્ય વક્તા બોલતા હોય તો સાવ સામાન્ય મંદ આવડત ધરાવનારો કોઈ વક્તા બોલતો હોય,
બધાનું સ્વામીશ્રી સાંભળે. વિદ્વાન વક્તા સંત બોલતા હોય એનું પણ સાંભળે, કે શિખાઉ સાધક બોલતો હોય એનું પણ સાંભળે. સામાન્ય કાલી ગેલી ભાષામાં બોલતો બાળક એનું પણ સાંભળે, કે શાણપણાયુક્ત બોલતો વડીલ એનું પણ સાંભળે. કહેતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના કથા શ્રવણની આ ત્રીજી વિશેષતા, કે બધાયનું સાંભળે. ચોથી વિશેષતા, બધા જ સમયે અને બધા જ સ્થળે સાંભળે. એ સમય પછી મુસાફરીનો હોય કે પછી અન્ય કાર્યક્રમ હોય તો પણ સ્વામીશ્રી કથા શ્રવણ કરતા હોય. ભોજન વખતનો સમય કેમ ના હોય, વોકિંગ જેવું દૈનિક કાર્ય ચાલતું હોય એનો સમય કેમ ના હોય, કે મુંડન જેવું ક્ષૌર કર્મ ચાલતું હોય એ વખતે પણ એમનું કથા શ્રવણ ચાલતું જ હોય. પાંચમી વિશેષતા, બધા જ સંજોગોમાં સાંભળે. એ માંદગીની પરિસ્થિતિ હોય કે મહેલોમાં સાંઈ સન્માનની પરિસ્થિતિ હોય, એ ઝૂંપડામાં સ્વામીશ્રી બિરાજમાન હોય કે યુનોના મહાસદનમાં બિરાજમાન હોય, પણ એમનું કથા શ્રવણ એ ચાલતું જ હોય. છઠ્ઠી વિશેષતા, ઉંમર વધે, રોગો વધે, શરીરમાં નબળાઈ વધે એમ કથા શ્રવણ ઓછું થતું જાય. પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને ઉંમર વધી, રોગો વધ્યા, શરીરમાં નબળાઈ અને અશક્તિ વધી, પણ એમનું કથા શ્રવણ ક્યારે મંદ પડ્યું નથી. એવું ને એવું ચાલુ રહ્યું છે, અકબંધ રહ્યું છે. સાતમી વિશેષતા, સામાન્ય રીતે કથા શ્રવણ માટે એવું કહેવાય છે કે નવરાશનો સમય હોય ત્યારે થાય, પણ આપણે સૌએ અનુભવ્યું છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં એક ક્ષણની પણ નવરાશ મળી નહોતી. એમને કોઈએ પણ ક્યારે નવરા જોયા નથી. પણ છતાં કથા શ્રવણ પ્રત્યેનો એમનો આલોચ અને આગ્રહ, કથા શ્રવણ પ્રત્યેની એમની લગ્ની અને લગાવ, કથા શ્રવણ પ્રત્યેની એમની સક્રિયતા અને સજાગતા, કથા શ્રવણ પ્રત્યે એમનો રસ અને રુચિ એ એટલું જ અકબંધ રહ્યું, એટલું જ અખંડિત રહ્યું, એટલું જ અવિચલ રહ્યું, એટલું જ અવિરત રહ્યું, એટલું જ અક્ષુણ રહ્યું. એ ક્યારેય ઓછું થયું નથી. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની કથા શ્રવણની આ 7 વિશેષતાઓ અને 7 લક્ષણો સાંભળીને આપણને એ જ પ્રતીતિ આવે કે શ્રુતવાનપણા માટે શાસ્ત્રોમાં જેટલી ક્યાંય વ્યાખ્યાઓ કરેલી છે, જેટલું કાંઈ વર્ણન કે આલેખન કરેલું છે, એની જેટલી વિભાવનાઓ આપેલી છે, એ તમામનું પૂર્ણ ચરિત્ર દર્શન અને સર્વાંગપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં સૌ કોઈ જોઈ શકે, અનુભવી શકે. એ કક્ષાનું શ્રુતવાનપણાની સિદ્ધિ એમના જીવનમાં હતી. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આ શ્રુતવાનપણાના પ્રસંગો સાંભળીને આપણને ખરેખર અહોભાવ થાય, આશ્ચર્ય થાય, અને સાથે એ જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના શ્રુતવાનપણાનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ મહંત સ્વામી મહારાજમાં પણ અનુભવાય. એક જ પ્રસંગ સમજવા માટે પૂરતો છે. 2017ની સાલમાં મહંત સ્વામી મહારાજ લંડનમાં બિરાજમાન હતા. એ દિવસે અક્ષર પુરુષોત્તમ ઉપાસના વિષયક બ્રહ્મ સત્રનું આયોજન હતું. વિદ્વાન સંતો દ્વારા 7 કલાક સુધી આ બ્રહ્મ સત્રમાં વિવિધ વિષયક પ્રવચનો થયા. મહંત સ્વામી મહારાજ બધા જ પ્રવચનો સાધ્યંત સાંભળ્યા. અને પછી જ્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે સ્વામી, આ 7 કલાક લાંબો સમય તો નથી લાગ્યો ને? ત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ બોલ્યા, જો હજુ પણ 2 કલાક ચાલ્યું હોત તો પણ મારી સાંભળવાની શ્રદ્ધા હતી. કહેતા દિવસની આટલી અનંત પ્રવૃત્તિની વચ્ચે આવી વયોવૃદ્ધ ઉંમરે પણ 9-9 કલાક કથા શ્રવણની શ્રદ્ધા અને આસક્તિ રહે, એ જ બતાવે છે જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં શ્રુતવાનપણાના લક્ષણો હતા, એ જ લક્ષણો સર્વાંગપણે પ્રગટ ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજમાં છે. તો આજે એમના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કરીએ કે શ્રુતવાનપણાના આદર્શ એવા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને પણ એવા શ્રુતવાન બનાવે, એ જ એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે, કોઈ કુએ પડવા જાતો હોય તેને આડા હજારો માણસ ફરે તો પડવા દે નહીં. તેમ સત્પુરુષને સત્શાસ્ત્રના બહુ શબ્દ સાંભળ્યા હોય તો વિષય માર્ગથી રક્ષા કરે. સ્વામી આપણને ખૂબ સુંદર સારી ભાષામાં સમજાવે છે કે કોઈ માણસને થયું, કેટલા વખત માણસને મૂંઝવણ થાય ને, તારા બધા વિચાર આવે, આપઘાત કરવાના વિચારો. ઘણા માણસોને ઘરમાં તકરાર થઈ હોય, પતિ પત્ની થઈ હોય, કઈ છોકરાને, એટલે કેટલી વખત એવા શબ્દો બોલી જાય છે ને, એ શબ્દોમાંથી માણસને બહુ આઘાત લાગે છે.
કોઈને કટું લાગી જાય, કડવું લાગી જાય, કોઈને આઘાત લાગી જાય, એવી રીતે ના કહેવું. કહેવું બહુ પ્રેમથી હતી, એટલે ઘરમાં કુટુંબમાં પણ કહેવું, સત્સંગમાં પણ કહેવું, આપણા ધંધાની અંદર પણ સારી રીતે કહો ને તો બધું સારું થાય સમાજની અંદર. એટલે કહેવાનું શું છે કે એવી રીતે આઘાતપૂર્વક જો શબ્દો બોલી જાય તો માણસને બહુ દુઃખ થઈ જાય. વાણી છે એવી સરસ વાપરવી જોઈએ કે જેથી કરીને કોઈ માણસને આઘાત ના લઈ જાય, દુઃખ ના. વાત કેવી છે એની જ વાત કેવી છે, પણ સરખી રીતે કહો તો બહુ સારું લાગે. મેં કહ્યું જેમ આદરાનો આદરો કે એના કરતા સુદાસ કહો તો સારું લાગે. ગીતા આને માટે છે એને બહુ સુંદર કહી છે કે યુદ્ધનું આગળ યુદ્ધની અંદર છે, યુદ્ધની અંદર શાંતિ થાય એને માટેની વાત. પણ એ વસ્તુ આપણા જેવું એટલું સરસ જ્ઞાન આપ્યું છે એની અંદર, અદભુત જ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાનની દ્રષ્ટિ છે. એને પણ બધી આપણને આ વસ્તુ આપી છે. એવી શ્રીજી મારા શિક્ષા બધી વચનાવત એવું જ્ઞાન આપ્યું છે. પછી અહીં નથી ઉતરતું એટલે આપણને આ દુઃખ થઈ જાય. તરત જ થઈ જાય, વાતો સાંભળીએ તો પાછળ ચમક થઈ જાય. તરત જ ઊંચું થયું, મને કોને કહ્યું, મને શું કહ્યું, મારા માટે કોને વાત કરી. એટલે બધું આ ચાલુ છે. આમ તું કોઈ ગપ માર્યો હોય તો એનું પાછું ઊંચું થઈ જાય. હવે ક્યાં મુખને જે થવાનું થશે આપણે શું લઈ જવાનું. આ કહેવાનું શું, આટલું જ્ઞાન સમજણ હોય તો પાછી દ્રષ્ટિ વળે અને આવી બધી વસ્તુ. એટલે શબ્દો છે એને બહુ વિચાર. એટલે સ્વામી કહે છે કે આ પ્રમાણે કેટલી વખત આવી એટલે કોઈને બોલી જાય છે એટલે ઘરની અંદર આપણને દુઃખ થાય અને કુએ પડવા માણસ જાય. એટલે સ્વામી કહે શબ્દો છે બહુ વિચાર કરી કરવા. એટલે આ જો અહીંયા જે સ્વામી કહે છે કુએ પડવા કોઈ જાય તો એને બીજા માણસો હોય તો રોકે, પણ કોઈ બીજા માણસો જો હોય કે આ કુએ પડવા જાય છે તો રોકે. કોઈ આપઘાત કરતો હોય તો માણસને આપણે રોકીએ, બીજા માણસો એને રોકે તો એને મરવા ના દે. કહેવાનું શું કે એને તે વખત એનો સમય ચૂકાઈ દે. આની ચૂક્યો 100 વિહવ. એક માણસ થોડો સમય ચૂકી જાય ને પછી પાછું બધું વેગ ઉતરી જાય, પછી એના મનમાંથી એ બધું નીકળી જાય કે આપઘાત નથી કરવાનું, કશું નથી કોઈ. પણ જે માણસો તે વખત હોય કે ભાઈ છોકરા કરે બધું સારું થશે, આમ થશે, તેમ થશે, એને મળે વાત કરે, પેલો કરે, પેલો કરે, પેલો, એટલે એનો વેગ આખો ઉતરી જાય અને પાછો આવી. એટલે સ્વામી કે જે કોઈ પડવા જતો હોય તો એને બીજા માણસો જે હોય એને પડવા દે નહીં. એમ આપણે સ્વામી દ્રષ્ટાંત આપીને સિદ્ધાંતની વાત સમજાવે છે કે સત્પુરુષ જે આપણને સત્પુરુષ જોગીમાં જેવા સંત મળ્યા છે એવા સત્પુરુષને સત્શાસ્ત્ર, સત્શાસ્ત્ર એટલે વચનામૃત છે, શિક્ષાપત્રી છે, નિષ્કાળ કાવ્ય છે, સ્વામીની વાતો છે, ગીતા, ભાગવત, રામાયણ, આ બધા સત્શાસ્ત્રો છે. એની અંદરના જે શબ્દો છે એ જો શબ્દો આપણે સાંભળ્યા હોય તો સ્વામી કહે છે કે આપણી સર્વ પ્રકારે રક્ષા થાય. વિષયના માર્ગમાંથી, જગતના માર્ગમાંથી, માયાના માર્ગમાંથી આપણી રક્ષા થાય. એમાં લેવાય નહીં. અરે એ આપણે છે ને એ પેલું કુવા પડવા જેવું છે ને, આ વિષયના માર્ગે જઈને પડવા જેવું છે કે એમાં આંધળાતું, લુલાતું, બેરાતું કોઈ આંધળા બેરા શું એમાં પડાય ને એટલા માટે કે એ માર્ગથી આંધળા થયું. ભગવાનના માર્ગે આંધળા નહીં, અહીંયા જાગ્રત રહેવું. એ શબ્દો આપણે સાંભળ્યા હોય તો સ્વામી કે એમાંથી રક્ષા થાય. પછી એમાં આપણું મન લલચાય નહીં, ગમે એટલું થાય તો ના, આ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે, આપણે મારા શિક્ષાપત્રી આપી છે અને આપણે એ શિક્ષાપત્રી દરરોજ વાંચીએ છીએ, પણ જીવમાં ઉતારવાની છે. એટલે ઉતરી ના હોય એટલા વિચાર આવીએ, પણ જો ઉતરી હોય તો એનો વિચાર આવે આપણાથી ના થાય. તરત જ એ માણસની આગળ રોકાઈ જાય અને એની રક્ષા સર્વ પ્રકારે થઈ જાય. એટલે કહેવાનું શું છે કે આ બે વસ્તુ છે તો સ્વામી આપણને પેલો જેમ કુએ પડતો માણસો જેમ ફરીને એને રોકે અને એને સમજાવીને પાછો વાળે, એમ આ શાસ્ત્રોને સત્પુરુષને જો બરોબર આપણે બરોબર એના શબ્દો સાંભળ્યા હોય, જીવમાં ઉતર્યા હોય તો સ્વામી આપણે પણ વિષયને, જગતને, માયાને ખોટે માર્ગે આપણે જઈ શકીએ નહીં. તરત આપણું મન પાછું પડી જાય, ન થાય મારાથી, આ મારાથી બની જ ન શકે. અને ગમે એવું અવળું માણસ હોય એને પણ વશ કરીએ, એ આવડવું જોઈએ. ગમે એવો માણસ અવરો હોય પણ એને જો આવડ્યું હોય, જો કે મારી પાસે ગમે એવો માણસ આવે તો એને સ્વામી એવી રીતે બોલાવે, એવી રીતે વાત કરે કે એ વિચારો માણસને સારું થઈ જાય. એટલે કહેવાનું શું છે કે આવી દ્રષ્ટિ જોગી માને કે આપણે ગમે એવું અવળું માણસ હોય એને સવડું કરવું, એટલે થોડોક ટાઈમ લાગે, સમય લાગે, પણ એવી રીતે જો એને ટ્રેન કરીએ તો અવળો માણસ પણ સીધો થઈ જાય અને સારે માર્ગે ચાલે છે, ભગત થઈ જાય છે. આપણે શું કેટલા જોગી મહારાજ શ્રીજી મહારાજે એટલે સ્વામી કે આવડવું જોઈએ અને તેને નમી દઈએ, તેનું રાખીએ અને પૂછીએ, અનુસારે વશ કરીએ તો કઠણ નથી, માટે આપને એના થઈ જઈએ તો તે પણ આપના થઈ જાય. એટલે આ રીતે આ આપણને સ્વામી સમજાવે છે કે આપણે જે કંઈ આ સત્સંગ કરીએ છીએ એમાં આત્મદ્રષ્ટિ હંમેશા રાખી દેહ ભાવ આપણે ટાળવાનું. દેહ ભાવનું જ આ બધું કારણ બને છે. તકરાર, ક્લેશ, અશાંતિ, મારું તારું, છળ કપટ, બધું એનું કારણ છે દેહ ભાવ. દેહ ભાવ ગયો, આત્મભાવ આવ્યો તો કોઈ જાતનો વાંધો નથી, તો બધી રીતે આપણી રક્ષા થાય અને શાંતિ સુખ થઈ જાય. એટલે મારે કહે છે કે જીવનનું આવું છે, માટે ભગવાન ભજી લેવા. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मना विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे.
श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परम् शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं